ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, मैं ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करता हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ TM ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। तो जिमें कि तुहानूं पता है कि 12th क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसलेशन आती है जी, काफ़ी अच्छे मार्क्स वेट कर जाती है जी। ये भी ट्रांसलेशन है जो सो ट्रांसलेशन अच्छे तरीके नाल जेकर आपां करांगे। देखो हुण तुसीं ध्यान दिओ कि आपां जो फस्ट पार्ट बनाया सी ना उस दे विच आपां 11 तक क्वेश्चन कर लए सीगे, 11 तक ट्रांसलेशन कर ली सी। तो उस तो बाद थोड़ा टाइम आपां वीडियो नहीं कर सके किसी रीजन करके, इसलिए हुण आपां कंटिन्यू करांगे जी। अच्छे तरीके नाल रिस्पॉन्स आया सी तुहाडा ओहदा, बहुत अच्छा। सो मैं हुण इनीशिएट लिता कि पंजाब बोर्ड वालिਆਂ ਨੂੰ निराश नहीं होण देना, तो सारे ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ डाउट्स ने या ਆਪਾਂ कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन है सारा कुछ होर भी चीज़ां ਆਪਾਂ ग्रैमर भी कवर करांगे। कोई टेंशन वाली गल नहीं, तुहाडे लई मैं हर एक टाइम हाजिर हाँ जी। सो आपां हुण 11th तो बहुत ध्यान दे नाल देखो जी। 11th क्वेश्चन तो बाद आप 12th के उत्ते आ गए जी, स्टार्ट करते हैं। हुण देखो फस्ट है डूबते को तिनके का सहारा, तो पंजाबी दे विच आपां कह सकते हैं जी डुबदे नूं तिनके का सहारा या तिले का सहारा। ये इंग्लिश देखो जी हुण की बनेगी। इंग्लिश बनेगी जी इसकी आ ड्रॉइंग मैन। बहुत ध्यान नाल इनू ड्रॉइंग बोल देंगे ने कई लोग, सो इसनूं ड्रॉइंग नहीं बोलना जी, इसनूं बोलना ड्रॉनिंग, एन नाल ही है जी। ड्रॉनिंग मैन कैचिज एट आ स्ट्रॉ, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब है डुबदे नूं तिले दा सहारा। आ ड्रॉनिंग मैन कैचिज एट आ स्ट्रॉ। इस तो बाद देखो जी आप देखिए तो 30 नंबर कर बुरा हो बुरा। पंजाबी च कर बुरा हो बुरा, यानी जे आप बुरा करांगे तो बुरा ही होगा जी। सो यदी अंग्रेजी आप या इंग्लिश जी हैगी वो की कह सकते हैं जी, ईविल डीड्स टेस्ट बिटर। ध्यान नाल देखना जी, ईविल डीड्स यानी कि जिहड़े कहंदा बुरे काम ने ना टेस्ट बिटर, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ टेस्ट भी कहता की आ बुरा ही होगा, ठीक है जी, खट्टा कौड़ा ही होगा, ठीक है जी। सो आप कह दें इसनूं। उस तो बाद आप नैक्सट के उत्ते चलते हैं जी। नैक्सट देखो ध्यान नाल 40 नंबर ऊँची दुकान फीका पकवान। पंजाबी च उच्ची दुकान फिक्का पकवान, यानी कि दुकान बहुत उच्ची है कहते पर उत्थे भोजन है जोड़ा वो फिक्का है। इसका मतलब एवें नहीं कि सच्चियों ये चीज़ है, इसका मतलब यही है जी कि कोई भी एक बहुत वधिया दिखने वाली चीज़ है जी कई बार वो वधिया नहीं होंगी हैगी है ना, जब उत्थे आप देखीदा। सो ये चीज़ है, यदी इंग्लिश है जी तुहानूं हुणे करवाई जाएगी इसे टाइम। सो इंग्लिश है जो इसकी वो है ग्रेट क्राई लिटल वूल। ग्रेट क्राई लिटल वूल यानी कि बहुत ज़्यादा चिकना, ठीक है जी। लिटल वूल यानी ਇਹਦਾ मतलब तो यही है कि बहुत ज़्यादा अपने आप को शो करी जाना है ना। ग्रेट कराई भी रौला बहुत पाया हुआ, बहुत वधिया बहुत वधिया। लिटल वूल पर विचों कुछ नहीं है, बहुत घट है। उस तो बाद हम देखो जी अगला सेंटेंस आएगा थोड़े को 15 नंबर, बोए पेड़ बबुल के आम कहाँ से खाएं। यानी कि बोए पेड़ बबुल दे अंब कितों खाइए कहता है ना। ये चीज़ बहुत ध्यान नाल देख लो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये है जी गैदर थिसलेस एंड एक्सपेक्ट पिकल्स, ठीक है जी। इस तो बाद 16 नंबर आ जाओ जी, एक हाथ से ताली नहीं बजती, एक हाथ नाल ताली नहीं बजदी। ਇਹਦਾ की होएगा जी, इसका सेंटेंस आप करांगे इट टेक्स टू मेक आ क्वारल। यानी एक हथ नाल ताली नहीं बजदी, कहते बई ये वध बंदियां दा काम हुंदा एक तरीके नाल ना, भी वध बंदियां दा काम। यानी कि कहने का मतलब है कोई भी जिवें लड़ाई झगड़ा हो जाता या कुछ चीज़ां ने वो कहते एक बंदा नहीं करता हैगा, वो बहुत ज़्यादा लोग जिहड़े हैगे ने इन्वॉल्व होंदे ने, यानी कि दोनों पासों गलती हुंदी है तां लड़ाई झगड़ा। इस तो बाद देखो जी एक पंथ दो काज, हिंदी च है जी एक पंथ दो काज है ना। इस जो इंग्लिश है की है जी, यानी कि एक काम दे नाल दो काम कर देने इक्को तरीके दे नाल, ये चीज़ है। यानी कि टू किल टू बर्ड्स, ठीक है जी, विद वन स्टोन, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगी इसकी इंग्लिश, बहुत ध्यान नाल देख लो। उस बाद 18 नंबर है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी। ਇਹਦਾ आ जाएगा जी माइट इज़ राइट, भी जिहदे कोल पावर हुंदी है उहदी गल ही मन्नी जाती है। माइट इज़ राइट जिहड़ी भी उस वेलों कही जाए वो गल ठीक हो जाती है जी। उस बाद आप अगे कहांगे जी जो भी है, कहता कि जितने मुँह उतनी बातें, ठीक है जी, भी जिन्ने मुँह उन्नियां गल्लां।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਾਵਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਇਸਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਆਏਗੀ ਐਜ਼ ਮੈਨੀ ਮੈਨ ਸੋ ਮੈਨੀ ਮਾਈਂਡਸ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਮਾਈਂਡਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਵਾਂ ਜੀ, ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਮੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ ਮੇਵਾ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਪੇਨਸ ਨੋ ਗੇਨਸ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਲਈ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ ਵੀ ਨੋ ਪੇਨਸ ਨੋ ਗੇਨਸ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਬੇਟਾ, ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹੈ ਨੋ ਪੇਨਸ ਨੋ ਗੇਨਸ ਹੋ ਜੂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਸ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਸਮਾਨ ਸੇ ਗਿਰਾ ਖੰਜੂਰ ਮੇਂ ਅਟਕਾ, ਯਾਨੀ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਖਜੂਰ ਵਿੱਚ ਅਟਕਿਆ। ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਖਜੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਰਸਨ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਾਈਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਾਈਂਗ ਪੈਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫਾਇਰ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਊਟ ਆਫ ਦਾ ਫਰਾਈਂਗ ਪੈਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫਾਇਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਜੀ, ਆਹ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਆਊਟ ਆਫ ਦੀ ਫਰਾਈਂਗ ਪੈਨ ਇਨਟੂ ਦਾ ਫਾਇਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22ਵਾਂ ਜੀ, ਬੰਦਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ, ਵੀ ਬੰਦਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਦਰਕ ਦਾ ਸਵਾਦ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੂ ਕਾਸਟ ਪਰਲਸ ਬਿਫੋਰ ਆ ਸਵਾਈਨ, ਟੂ ਕਾਸਟ ਪਰਲਸ ਬਿਫੋਰ ਆ ਸਵਾਈਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਏਕਤਾ ਮੇਂ ਬਲ ਹੈ, ਏਕੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮੈਂ ਜੇ ਮਾਰਕ ਕਰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਯੂਨੀਅਨ ਇਜ਼ ਸਟਰੈਂਥ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੈਸੇ ਕੋ ਤੈਸਾ, ਜੈਸੇ ਨੂੰ ਤੈਸਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਟਿਟ ਫੋਰ टैट, जैसे ਨੂੰ तैसा टिट फॉर टैट। उस तो बाद 25वां सेंटेंस देखो जी, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, यानी धोबी का कुत्ता ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਘਾਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੋਨ ਗੈਦਰਸ ਨੋ ਮੋਸ, ਰੋਲਿੰਗ ਸਟੋਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਦਰਸ ਨੋ ਮੋਸ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਕੁੱਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ 26 ਨੰਬਰ, ਭੂਖ ਮੇਂ ਚਣੇ ਬਦਾਮ, ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਚਣੇ ਬਦਾਮ, ਯਾਨੀ ਜੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਚਣੇ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਬਦਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਹੰਗਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੌਸ, ਵੀ ਹੰਗਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਸੌਸ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰ ਲੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਜੀ 27 ਨੰਬਰ ਵੀ, ਹਾਥੀ ਕੇ ਦਾਂਤ ਖਾਣੇ ਕੀ ਔਰ ਦਿਖਾਣੇ ਕੀ ਔਰ, ਯਾਨੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਦੇ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆ ਵੋਲਫ ਇਨ ਸ਼ੀਪਸ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਦਿਖਾਉਣ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੇ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੋਲਫ ਇਨ ਸ਼ੀਪਸ ਕਲੋਥਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇੜੀਆ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਭੇਡ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਫਰੇਬੀ ਬੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ 28 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਤ ਕੋ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ, ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਲੋ ਫਿਰ ਬੋਲੋ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਗੱਸਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੋਲ ਲਓ। ਤੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਲਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਲਓ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਬੋਲੋ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ, ਥਿੰਕ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਸਪੀਕ, ਯਾਨੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ 29 ਨੰਬਰ, ਆਪਣੇ ਪਾँव ਪਰ ਕੁल्हाड़ी मारना, यानी अपने पैर
ਆਪ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਹੀ ਕੁਲਹਾੜੀ ਮਾਰ ਲੈਣੀ, ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣੂ ਜੀ ਟੂ ਡਿਗ ਵਨਜ਼ ਓਨ ਗ੍ਰੇਵ, ਟੂ ਡਿਗ ਵਨਜ਼ ਓਨ ਗ੍ਰੇਵ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕਬਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਪੱਟ ਲੈਣੀ, ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ 3 ਨੰਬਰ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਕੁੱਤੇ ਕਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਰੀ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਡਾਇਮੰਡ ਕੱਟਸ ਡਾਇਮੰਡ, ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਸਖਤ ਆ ਉਨੀ ਉਹ ਸਖਤ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਇਮੰਡ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਆ, ਸੋ ਡਾਇਮੰਡ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। 31 ਨੰਬਰ ਦੇਖੋ, ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਪਰ ਬਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਰੱਸੀ ਜਲ ਗਈ ਪਰ ਬਲ ਨਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਪੋਵਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਡਿਊਸਡ ਟੂ ਪੋਵਰਟੀ ਹੀ ਸਟਿਲ ਅਫੈਕਟ ਪੋਂਪ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਡਿਊਸ ਟੂ ਪੋਵਰਟੀ ਹੀ ਸਟਿਲ ਅਫੈਕਟ ਪੋਂਪ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ, ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ, ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੇ ਮਾਰਕ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਗੁੱਡ ਵਾਈਨ ਨੀਡਸ ਨੋ ਬੁਸ਼, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁੱਡ ਵਾਈਨ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਵਾਈਨ ਨੀਡਸ ਨੋ ਬੁਸ਼, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 33 ਨੰਬਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 33 ਤੇ 34 ਨੰਬਰ 2 ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ। 2 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਵਾਈਨ ਨੀਡਸ ਨੋ ਬੁਸ਼, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦ ਪ੍ਰੂਫ ਆਫ ਦਾ ਪੁਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਨ ਈਟਿੰਗ ਦੇਅਰ ਆਫ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏਕਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਜੀ, ਖੋਹ ਦਾ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਯਾਨੀ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਕਲੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 34 ਸੈਂਟੈਂਸ ਕਰਾਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 11 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ 24 ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਰਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁੱਟਿਆ ਪਹਾੜ ਨਿਕਲਿਆ ਚੂਹਾ, ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਚ ਐਡੋ ਅਬਾਊਟ ਨਥਿੰਗ, ਮਚ ਐਡੋ ਅਬਾਊਟ ਨਥਿੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਜੀ 34 ਨੰਬਰ ਆ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਘਰ ਕਾ ਭੇਦੀ ਲੰਕਾ ਢਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਘਰ ਦਾ ਭੇਤੀ ਲੰਕਾ ਢਾਵੇ। ਆ ਫੋ ਇਨ ਫਰੈਂਡਸ ਗੁਈਜ਼ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਡੇਂਜਰਸ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ 34 ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲਏ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ। ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਬਾਏ।